श्रीसुत उवाच सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कथा संभळावे। यही कथा मैत्रेय जी विदुर ने संभळावे। यही कथा नैमिषारण्यना जंगल में सूत महामुनि शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने कथा संभळावे। आई हम भी इस श्रीमद् भागवत कथा का पीयूषपान करते हुए आगे बढ़े। श्रीमद् भागवत की यह कथा संसार की व्यथा हरने वाली है। कथा कहते जो हमारी रस में स्थिति करते ना, कम रसे, संस्कृत शब्द है कम रसे, जो रस में हमारी स्थिति करते, कम आने रस, रसोवे रस मानो परमात्मा। तो तात्पर्य ए जो परमात्मा में स्थिर करे उसी का नाम। संसार में हमारा मन भटके, अहिया त्या आ सारू आ नहीं सारू, लेकिन हम संसार में से मन हटाकर जब गंगा के तट पर आए तो हमारा मन लगा कहाँ? परमात्मा। गतार्थ को कथार्थ करे, अशांत को शांत करे, उसी का नाम कथा। समाज में क्रांति चाहिए। आज व्यक्ति ने शांति मेळवा माटे समाज में रूपिया बहुत थिया, गाड़ी बंगला संपत्ति। हमारे घर में टीवी सेट है, हमारे घर में सोफा सेट है, हमारे घर में कई सेट है सुवर्ण का, हमारे घर में टी सेट सोफा सेट, लेकिन उस घर में रहने वाले अपसेट है। घर में सभी है, भौतिक शांति बधी, पण एमां रहेवा वाळो कम्फर्टेबल दुखी छे। बधुं छे अमारी पासे, पण आ शांति मळती होय तो भगवाननी कथामां 3-3 कलाक सवारनी, 3-3 कलाक बपोर पछीनी, 6-6 कलाक तमे एक आसने बेसो ने वाला तमारुं तप छे। एक आसने बेसीने 3 कलाक कथामां कोई हड़बड़ाट नहीं, कोई रिशेष नहीं, कोईनो मोबाइल आवे तो पछी सांजे बधी वातो थाय। जरूरी होय अमुक आयोजकोने ई वात अलग छे। बस आ कथानुं काम, कथा मने ने तमने, मारा ने तमारा मनने शांति आपे। गोस्वामी तुलसी पण कहे पायो परम विश्राम। आज व्यक्ति को शांति चाहिए। समाज पासे रुपया बहुत है, रुपया करता है महत्वनी बात होय तो भगवान छे। भगवाननो सत्संग छे, भगवाननुं नाम महत्वनुं छे। અને આ ભગવાનની કથા
સમાજ એટલે શું? આપને કોઈ પૂછે, આપણે ત્યાં કે ને આ સમાજ છે, આ પ્રજાપતિ સમાજ, આ બ્રાહ્મણ સમાજ, આ વણિક સમાજ. સમાજનો અર્થ જ એ થાય, સમાજને લોકોને સાચી સમજ આપે એનું નામ જ સમાજ. સાચી સમજ આપવી જોઈએ એનું નામ સમાજ. અને એવો જ્યારે ભક્તિ માર્ગનો સમાજ, ભગવાનની કથા મંગલ કરની है, भगवान की कथा मंगलमय से. मंगल शब्द जहां खड़े हुआ वहां से गति होती है. मंगल शब्द जहां लग जाए वहां से हमारी गति होती है. हमारा कोई पण कार्यનો શુભ કાર્ય કરવું હોય એટલે શું થાય? મંગલ આરંભ ક્યાંથી થાય? ગણપતિ પૂજનથી થાય ને. બાગેશ્વરી કરો થોડું. આપણે બોલીએ ને, સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ, શ્રી સરસ્વતીય નમઃ. અમે ગણપતિનું સ્મરણ કરીને આરંભ કરીએ ને. દેખો, અમારે ત્યાં બાળક ભણવા બેસે ને, અમારે ત્યાં નાનકડું બાળક શાળામાં બેસે અને સ્કૂલમાં દાખલ થાય ને, તોય તમને ખબર હશે, પેલા બાળક ભણવા જાય ને, વડીલોને ખબર હશે, આજનો યુગ બદલ્યો છે, પણ એક સમય હતો એ બાળક સ્કૂલમાં જાય એટલે પેલો શબ્દ આવે શું? ક કલમ નો વાલા. હવે તમે સંસારમાં બાળકમાંથી આ સંસારમાં રમવાનું છે તમારે, પણ રમતા રમતા થોડુંક શિક્ષણમાં ધ્યાન દેવાનું માટે તમે કલમની આ કલમને પકડો. અને પછી શું આવે? ખખા રખડીમાં બીજો અક્ષર આવે ખ ખડિયાનો. હવે બેટા દીકરીને કે દીકરાને કહે, બેટા હવે આ કલમ પકડી આને તમે ખડિયામાં બોળો. અને ખડિયામાં બોળ્યા પછી અક્ષર કયો આવે? કયો? સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. ક કલમનો, ખ ખટારાનો અને ગ. હા, હવે ફેરફાર થયો છો. મેં ઘણા મારા યજમાનોને પધરામણી કરવા જાય ને, છોકરા ભણતા એટલે કહું, બેટા લાવ પુસ્તક. પછી હવે હાવ બદલી ગયો છે. હવે જ્યાં ગણપતિ નહોતું ને એ ભૂલી ગયા, હવે આવે છે ગ ગધેડાનો ગ. એટલે 50, 60, 70 વર્ષ તમે ગધેડાની જેમ ક્યાં કહે? નથી લાગતું 60 વર્ષ 70 વર્ષ આપણે બધા ઢસડીએ છીએ. પણ પરમાત્માની કૃપા થાય તો આપણું મન મંગલમય રૂપે ભગવાનની કથામાં બેસે. અને માટે કીધું શું? મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ, મંગલમ ગરુડોધ્વજ, મંગલમ પુંડરીકાક્ષ, મંગલાયતનો હરિ. મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ, મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ, મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ, મંગલમ ગરુડોધ્વજ. કોઈ આરંભ થાય તો મંગલ ગીતો ગવાય. મંગલમ એવું ભગવાન વિષ્ણુનું નામ. શ્રી હનુમાનજી મહારાજ માટે પણ કહેવાય. મંગલ મૂર્તિ મારુતિ નંદન. ગોસ્વામી તુલસી રામ માટે પણ કહેશું, મંગલ ભવન અમંગલ હારી, દ્રવવો સો દશર, મંગલ ભવન
મંગલ ભવન મંગલહારી દ્રવ અજીર વિહારી દ્રવ સુદશર અજીર વિહારી શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ ऐसे जो मंगल के भवन उसे शिव भजते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय राम उमा सहित जय जपू त्रिपुरारी। श्री राम जय राम पार्वती भजे शिव भजे मंगल करनार जय जय અને અમંગલ હરનારા। श्री राम जय राम जय जय राम ओ मां कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतरी भजन जगत सब अपना बराबर जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवोस दशरथ अजीर विहारी। आ भगवान की कथा जे कोई गाय सांभळे मानव जीवनનું कल्याण थाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ो ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। आवा भगवान श्री हरिना धाम में हरि अने हरना धाम में जेनी कथा આપણે સાંભળીએ ગાઈએ યાદ રાખજો કે ઈશ્વર સિવાય આ જગતમાં ક્યાંય છે નહીં। જગત મિથ્યા છે, જગત મિથ્યા છે, છતાં મને ને તમને ઘણા વર્ષો પછી ખબર થાય, ઘરમાં રહેવા છતાં આપણને ખબર પડે કે નહીં આ જગત છે ને એ મિથ્યા છે, પરમાત્મા છે ને એ જ સત્ય છે। તો યાદ રાખજો આ કથાના વિરામની તરફ આપણી યાત્રા બઢવા જઈ રહી છે ત્યારે ભલામણા ઘરમાં બેઠા હો ને નાળિયેરી હોય ને નાળિયેરી શ્રીફળ જેને કે એની ઉપર છાલા હોય, કાચલી હોય, આ બધું છોડી અને એમાંથી લઈ શું લેવાય? એમાંથી ટોપરું લઈ લેવાય। એમ સંસારમાં હું તમે આવ્યા, યાદ રાખજો આ સંસારમાં હું તમે આવ્યા અને એમાં સંસારમાં કોઈ કાદવમાં કોઈ હીરો હોય અને કાદવમાં હીરો હોય એમાં કોઈ તમને રસ્તા ઉપરથી નીકળ્યા ને કે ભાઈ કાદવમાં હીરો પડ્યો છે અને આ હીરો કોઈ સામાન્ય નહીં, આની કરોડો રૂપિયાની મૂલ્ય કિંમત છે, તમે શું કરો કયો? મનમાં વિચાર કરો કે લેવો કે ન લેવો, લેવો કે ન લેવો? કરોડો રૂપિયાનો હીરો કાદવમાં પડ્યો છે, તમને ખબર છે, પણ વાલા મનમાં વિચાર તો આવે કે
કાદવમાં થોડું જવાય, મારો પગ બગડે, હાથ બગડે. ત્યારે વાલા મારે એટલું જ કહી શકાય કે કદાચ હાથ બગડે ને તો 5-10 રૂપિયાનો સાબુ લઈ અને હાથ પાછો સાફ કરી નખાય, પણ કરોડો રૂપિયાનો હીરો ન ગુમાવાય. એમ આ જગતમાં હું તમે આવ્યા હોય ને, આ જગતમાં હું તમે આવ્યા હોય, જગત મિથ્યા હોય, પણ એમાં જો મારો હરિરૂપી પરમાત્મા કૃષ્ણ હોય તો સંસારને છોડીને આને ભજી લેવાય. અને માણસને એમ થાય કે 60 વર્ષ 70 વર્ષ પછી ભજન કરશું. અને કદાચ માણસને એમ થાય કે ડૉક્ટર પાસે જઈએ, ડૉક્ટર પાસે જઈને આપણે દવા લઈએ ને પૈસા આપું, પણ હે ડૉક્ટર સાહેબ પહેલાં મારો રોગ મટાડો ને પછી હું દવાના પૈસા આપું તો આપે દવા ડૉક્ટર? એમ વાલા આ સંસારમાં આવ્યા ને પહેલાં ભગવાનનું ભજન કરવું પડે ને જે ભજન કરે ને એની અહીં જંજાળ છૂટે છે. પહેલા વાસુદેવ ભક્તિ, વૈરાગ્યથી જ્ઞાન અને જ્ઞાનથી વિવેક જાગે. આપણે પહેલે દિવસે પણ કીધેલું ને, બિનો સત્સંગ વિવેક ન હોઈ, હરિ કૃપા બિનો સુલભ ન સોઈ. બિનો ભક્તિ, ભગવાનની ભક્તિ દ્વારા જ અમારું મન સંસારમાં લાગે. આ ભગવાનની કથા છે. અને ફરીવાર કહું કે કથા એ અમારી વ્યથાને હરવા વાળી છે. આ ભાગવતજીના સાનિધ્યમાં બેઠા અને આપે જોયું પહેલે દિવસે કથાની યાત્રાનો આરંભ કરો ને એટલે જ કથાના ભાગવતજીના આરંભમાં ભાગવતજીની પોથી કથાના મનોરથી ક્યાં લે? पहले हमें इस भागवत जी की पोथी स्वयं भगवान वांगमय स्वरूप ठाकुर जी ने क्या पधराया? देखो जरा ध्यान से सुनो. हमारा मस्तक ऊपर, शिर ऊपर, अने भगवान हमारा शिर ऊपर आया एटले क्या आया? दिमाग में. अने दिमाग में थी क्या आवे? दिल में, हार्ट में. हमारे श्री श्री रविशंकर महाराज आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन केम जीवू ई संतो बतावे, जीवन केम जीवू ई आवा ग्रंथों बतावे, जीवन केम जीवू ई आवा कोई तीर्थ क्षेत्र में जाओ त्यारे खबर पड़े. आ भगवान से, आ भगवान की कथा आने कोई गाय, आने कोई सांभळे. अने संसार में घणा बंधन है पण प्रेमनु बंधन अद्भुत है. प्रेमनु बंधन अद्भुत है. અને એ પ્રેમના અરણ્યમાં તમે ને હું કૃષ્ણની સામે આવ્યા છે. અને પ્રેમ કોને કહેવાય? કે લાકડામાં છેદ મારનારો ભમર, લાકડામાં છેદ મારનારો ભમર એ કમળને પ્રેમ કરે ને કમળમાં બીડાય ને, છતાંય રાત્રિના સમયે કમળમાં પુરાયેલો ભમરો એ કમળને છેદ નથી મારતો. નહીતર એ ભમરો ધારે તો લાકડામાં કાણું પાડી શકે, કમળમાં તો છેદ પાડી શકે ને નહીં. આ કમળને મેં પ્રેમ કર્યો છે. આની ગંધમાં હું લોપાયો, આ ગંધમાં હું લોપાયો એટલે જેને મેં પોતાનો બનાવ્યો, જેને મેં પ્રેમ કર્યો એને મારે છેદ ન મરાય. એ તો એક માણસ એવો છે કે જી થાળીમાં ખાધું હોય ને એનું જ. એક ભમર કમળને છેદ ન મારે. बस अमारू जीवन ए भगवान में भी प्रार्थना करिए. मैं तो कब से खड़ी तेरी शरण में, मेरे मन में जो अंधकार है मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे. मेरे ईश्वर मुझे जो ज्ञान दे. हे प्रभु मारा मनना अंधकार हटे, अमने ज्ञान रूपी प्रकाश आपो.
અને પ્રાર્થના કરતા આવડવી જોઈએ. પ્રાર્થનાનો પ્રકાર છે, પ્રાર્થના કરતા આવડવી જોઈએ. નહીતર ઘણા ભગવાનના મંદિરમાં જઈને શું કે, હે ભગવાન હાજા નરવા. ભગવાન મંદિરમાં બેઠો બેઠો કે તું પાવભાજીની રેકડી એવો છો જાજે, બીજું હું. આ આપણી પ્રાર્થના. આપણે કહીએ ને, આપણે પ્રાર્થના કરીએ, હે ભગવાન હમણાં પરીક્ષા ગઈ અને મારી નાની બેબીના 2 પેપર નબળા ગયા છે, એને પાસ કરી દેજે. એટલે ભગવાન કે તે કોઈ દી ના પાડી ટીવી જોવાની, કે ટીવી બંધ રાખ. પ્રાર્થનાનો પણ પ્રકાર છે. પ્રાર્થના આપણને કરવા બેસીએ, પ્રાર્થના કરતા આવડવી જોઈએ. ચાહે દુઃખ કી રૈન ખिले न खिले, चाहे सुख की भौर खिले न खिले, पतझड़ भी खिला रहे, मैं फूल बनूं और सदा प्रभु जैसे फूल मुस्कुराए ऐसा मेरा मन मुस्कुराए. આ પ્રાર્થના છે. અને પ્રાર્થનામાં પરમાત્મામાં તમને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. નહીતર એક નવા લગ્ન થયા ને, પતિ પત્ની ફરવા નીકળ્યા અને સ્ટીમરમાં બેઠા હતા, દરિયામાં બેઠા ને ફરવા જતા હતા. નવા લગ્ન. એમાં સ્ટીમર આમ દરિયાના મધધારમાં આવીને એમાં સ્ટીમરમાં કેપ્ટને જાહેરાત કરી કે ભાઈ આગળ તોફાન છે અને આ સ્ટીમરમાં બેઠેલા બધા મુસાફરો સાંભળી લ્યો, હવે તો ભયંકર સુનામી તોફાન છે, કોઈ બચે એવી શક્યતા નથી. હા, બચાવનારો પરમાત્મા, પ્રાર્થના બધા કરો તો કદાચ ઉગરીએ. અને સ્ટીમરમાં બધા પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. પણ નવા લગ્ન થયા હતા ને, એ યુગલ હતું ને, એમાં એનો પતિ આમ સુટકેસ ઉપર બેગ ઉપર બેઠો. એની પત્ની કીધું તમને કહું, સાંભળો છો? એનો પતિ કાંઈ બોલ્યો ને, એટલે કે તમને કહું, કેપ્ટને જાહેરાત કરી સુનામી તોફાન છે સમુદ્રમાં અને આપણે કદાચ આજે નવા લગ્ન કર્યા પણ હવે મને એમ લાગે છે કે હવે લાંબુ જીવશું નહીં. એનો પતિ કાંઈ બોલ્યો નહીં. થોડો સમય થયો. ઉસી વખતે એની પત્ની કીધું તમને કહું, આ સ્ટીમરમાં જેટલા મુસાફરો છે, 101 જેટલા મુસાફરો બધાય ભગવાનનું નામ લે છે, તમે બોલો કાંઈક. એ કાંઈ બોલ્યો નહીં. અને એની પત્નીનો મગજ ગયો, તને કહું સ્વામીનાથને કે પ્લીઝ આપણે મરી જાશું. અને એના પતિનો મગજ ગયો ને, એટલે કમરમાં રિવોલ્વર હતી. એટલે એની પત્નીની સામે કપાળે રાખીને કે હવે બોલીશ ને તો મારી નાખીશ. તો એની પત્ની હસતા હસતા શું કે ખબર છે? એ કે હવે આવા રમકડા એક બાજુ રાખો, મને ખબર છે તમે થોડા મને મારો. મેં તમારી સાથે વિવાહ કર્યા, તમારું સૌભાગ્યનું સિંદૂર તમે મને પૂર્યું, તમારું મંગળસૂત્ર મેં પૂર્યું, આવા રમકડા લઈ લ્યો, તમે કાંઈ મને મારો નહીં. ત્યારે એના પતિએ કીધું, ગાંડી હું તને કહું છું, એ કાલ સવારે મારી સાથે લગ્ન કર્યા અને જો તને તારા પતિમાં એટલો વિશ્વાસ હોય તો મને જગતના નાથમાં વિશ્વાસ છે, ક્યારેય મારે નહીં. મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ, મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ, મંગલમ ગરુડો ધ્વજ, મંગલમ પુંડરીકાક્ષ, મંગલાયતનો. આવા મંગલમય પરમાત્મા બપોરના સમયે જે કથાને વિરામ આપ્યો, ભગવાન વ્રજમાંથી મથુરામાં આવ્યા એમ નહીં, ભગવાને કંસનો ઉદ્ધાર કર્યો. ઉગ્રસેન દાદાને કારાગૃહમાંથી મુક્ત કર્યા, વસુદેવ દેવકીને કારાગૃહમાંથી મુક્ત કર્યા. ભગવાન વિદ્યાભ્યાસ કરવા માટે આવ્યા. નંદબાબા વ્રજમાં આવ્યા અને નંદબાબાને જે વિદાય આપી, સમય વીતવા લાગ્યો. હે રાજા પરીક્ષિત, સમય વીતતા જ્યારે ગોવિંદને વ્રજ યાદ આવ્યું, યશોદા યાદ આવ્યા, વ્રજના ગોવાળો યાદ આવ્યા, વ્રજની ગોપીઓ યાદ આવી, ગાયો યાદ આવી, વૃંદાવન મધુવન આદિ જે સ્થલીઓ ભગવાનને યાદ આવે, જેની આંગળી ઉપર સુદર્શન ચક્ર રાખે અને જે સુદર્શન ચક્ર દ્વારા બ્રહ્માંડ ડોલે એવા કૃષ્ણને જ્યારે વ્રજ યાદ આવ્યું ને, ત્યારે કૃષ્ણની આંખમાંથી અશ્રુ આવ્યા છે. એકવાર ગોવિંદ મથુરાના રાજભવનમાં જમવા આવ્યા અને મા દેવકીએ થાળી પીરસીને થાળીમાં બાદ ભાતની
સામગ્રી કૃષ્ણને ભોગ લગાવવા તૈયારી કરે છે. અને કૃષ્ણએ આ થાળીને ઠુકરાવી અને મથુરાના રાજભવનમાં પાછા અટારીમાં આવ્યા છે. કૃષ્ણની આંખમાં દળદળ આંસુ વહે. અહીંયા કૃષ્ણને એ થાળીમાં જે ભોજન હતો એનો અસ્વીકાર કર્યો. નીચેમાં દેવકી રડે, ઉપર કૃષ્ણ રડે. ઉસી વખતે ઉદ્ધવને આવું, માં દેવકી શા માટે રડો છો? માં દેવકી રડતા રડતા એટલું બોલ્યા કે ઉદ્ધવ, આજ કૃષ્ણને ભોજન લીધું નથી. અને ઉદ્ધવજી માં દેવકીને રડતા જોઈ અને આવ્યા છે મથુરાની અટારીમાં. જ્યાં કૃષ્ણ સામે આવે તો અહીંયા ગોવિંદ એની આંખમાં પણ આંસુ, કૃષ્ણની આંખમાં આંસુ. ઉદ્ધવ કૃષ્ણને એટલું જ કહે છે કે કૃષ્ણ માં દેવકીને આપ રડાવો છો, માં દેવકીને શા માટે દુઃખી કરો છો? નીચે માં રડે, આપ અહીંયા રડો. અને ત્યારે કૃષ્ણ રડતા રડતા એટલું બોલ્યા કે ઉદ્ધવ, માં દેવકીને કહેજો કે મથુરાના રાજભવનમાં કૃષ્ણ જમવા આવે ને, જ્યારે જમવા આવે ત્યારે કૃષ્ણની થાળીમાં માં દેવકીએ ભાત ભાતના મેવા પીરસવા, મિષ્ટાન પીરસવા, પણ માં દેવકીને કહેજો કે કૃષ્ણની થાળીમાં ક્યારેય ગોરસ ન પીરસે, નવનીત ન પીરસે. એ હું વ્રજમાં છોડીને આવ્યો છું. અને ઉદ્ધવજી હતા ને એ બૃહસ્પતિના શિષ્ય હતા, જ્ઞાની માણસ, વિદ્વાન માણસ હતા, પ્રકાંડ પંડિત હતા. અને જ્ઞાની માણસને પ્રેમ શું છે એ ખબર ન પડે, કારણ કે પ્રેમ અને જ્ઞાનમાં તફાવત છે. ઉદ્ધવજી જ્ઞાની હતા, જ્ઞાન નહીં, બૃહસ્પતિના શિષ્ય હતા, વેદાંતના, પણ એને પ્રેમનો પંથ, ભક્તિનો માર્ગ કેવો એ ખબર ન પડે. અને ઉદ્ધવજી એની સામે કૃષ્ણ એટલું કીધું કે ઉદ્ધવ, વ્રજનો પ્રેમ જોવો હોય ને તો એકવાર વ્રજમાં જાઓ ને તો ખબર પડે. માં યશોદાને મળો, નંદ બાબાને મળો, વ્રજની ગોપાંગનાને મળો ને ત્યારે ઉદ્ધવ તમને ખબર પડે. અને ઉદ્ધવજી પ્રેમનો સંદેશો લઈ અને મથુરામાંથી વ્રજમાં આવે છે. અને ઉદ્ધવ ચરિત્ર એક કથા છે ને, આંખના આંસુની કથા છે, એ કોઈ શબ્દોની કથા નથી. ઉદ્ધવજી રથ લઈને વ્રજની અંદર આવ્યા છે અને વ્રજમાં પ્રવેશ કરતા યમુનાના કિનારે વ્રજની વ્રજાંગનાઓ જ્યાં જળ ભરવા જાય, સામે ઉદ્ધવ મેળાને કીધું કે ભાઈ, ગોવાળો ને ગોપીઓને કીધું કે મારે નંદબાબાના મેલે જવું છે. કોણ તમે? હું ઉદ્ધવજી, કૃષ્ણના પરમ સખા અને કૃષ્ણનો પ્રેમનો સંદેશો લઈને આવ્યો છું. વ્રજની વ્રજાંગના ખડખડાટ હસવા લાગી. કૃષ્ણનો પ્રેમનો સંદેશ. ઉદ્ધવજી મનોમન કહે છે કે તમારા નગરમાં મહેમાનોનું સ્વાગત આમ હસતા હસતા મશ્કરી કરી. ત્યારે વ્રજની ગોપીઓ બોલી કે ઉદ્ધવ, અક્કલ તો ઠીક હે ને? ઉદ્ધવ, અક્કલ તો ઠીક હે ને? પ્રેમનો સંદેશો લઈને આવ્યા, પણ તમને ઉદ્ધવ ખબર કે સંદેશો કોનો લવાય? જે અહીંથી ગયા હોય એનો. અમારો કૃષ્ણ તો એક ગોપી રડતા રડતા બોલી કે ઉદ્ધવ, સવારે અમારા આંગણામાં આવી અને ગોરસ જમતો હતો. કારણ કે વ્રજી કૃષ્ણમય હતું. એક ગોપી બોલી કે ઉદ્ધવ, કૃષ્ણ સવારે અમારી સામે અમારા આંગણામાં રમતો હતો. એક ગોપી બોલી કે કૃષ્ણ સાંજે અમારી સાથે વૃંદાવનમાં રાસખલીમાં રાસ રમતો હતો. અને ત્યારે બૃહસ્પતિના શિષ્ય જ્ઞાની માણસને વિચાર આવ્યો કે હું ભણ્યો બહુ, મેં વેદાંતનું જ્ઞાન લીધું અને વેદાંતમાં એવું લખ્યું છે કે ઈશ્વર સંભવામી યુગે યુગે. પણ આજ ઉદ્ધવજીને વિચાર આવ્યો કે વ્રજમાં કૃષ્ણ સંભવામી યુગે યુગે નહીં, સંભવામી ક્ષણે ક્ષણે. ક્ષણ ક્ષણ કૃષ્ણનો સાકાર સ્વરૂપની ઝાંખી થાય. આ કૃષ્ણ તત્વ છે. અને ગોપીઓ એટલું કીધું કે તમે નંદ બાબા અને યશોદાના મેલે જવું છે તો ઉદ્ધવ સાંભળી લ્યો, આ જે પાણી જાય ને, આ પાણીની ધારા કોઈ સરોવરની, કોઈ નદીઓની કે કોઈ તળાવની નથી. આ જળની જે ધારા જાય છે, જ્યારથી કૃષ્ણ વ્રજમાં વિદાય લીધી ને ત્યારથી અમારા વ્રજના લોકો માં યશોદા નંદ બાબાના આંખના અશ્રુની ધારા છે. અને આ પાણી આંખોના અશ્રુની ધારા, ટૂંકમાં સૂત્રના રૂપમાં કહી શકાય, કૃષ્ણ જ્યારથી વ્રજને છોડ્યું, આ આંસુની ધારાએ જાઓ એટલાનું ઉદ્ગમ સ્થાન એ નંદ બાબાનો મહેલ આવશે. ઉદ્ધવજી
નંદ બાબા યશોદાના મેલે આવ્યા, ટૂંકમાં બેસવા માટે આસન આપ્યું. માં યશોદા રડતા રડતા બોલ્યા છે, ઉદ્ધવ મારો કૃષ્ણ શું કરે છે? અને ઉદ્ધવજી એટલું બોલ્યા કે માં યશોદા, કૃષ્ણ છે ને, કૃષ્ણ શરીરથી મથુરામાં છે, પણ કૃષ્ણનું મન છે ને એ તો માં યશોદા વ્રજમાં જ છે. આંખના આંસુની કથા છે. એ તો એ માં યશોદાને ખબર હોય, વ્રજની ગોપીઓને ખબર હોય. અને આજે જ્ઞાની માણસ હતો ને, આ જેને પ્રેમ શું કહેવાય એ વ્રજમાં ખબર પડી ઉદ્ધવજી. અને ફરીવાર બતાવું કે જ્ઞાન અને પ્રેમ એમાં એક દેશીપણું નથી. તમારે જ્ઞાન જોવું હોય ને તો જે આપણે ઋષિકેશમાં બેઠા વાંદરાઓ બહુ છે. જોજો જ્ઞાન કોને કહેવાય કે જ્ઞાન જોવું હોય તો વાંદરા એના બચ્ચાને જન્મ આપે, પણ એ તાજું જન્મેલું બચ્ચું એની માનું પેટ પકડે. વાંદરું કુદાકુદ કરે, પણ બચ્ચાને જ્ઞાન છે કે જો માનું પેટ છોડી દેશું તો મરી. એ વાંદરાના બચ્ચામાં જ્ઞાન જોઈ શકાય. અને ભક્તિનો માર્ગ, પ્રેમનો માર્ગ જોવો હોય ને તો મારા ગામડામાં એવી કહેવત છે કે કોઈ બિલાડી બચ્ચાને જન્મ આપે અને એ બચ્ચાની આંખ ક્યારે ખુલે? એ બચ્ચા 6-7 ઘર ફેરવે માં, ત્યારે બચ્ચાની આંખ ખુલે. પણ યાદ રાખજો કે તમે જોયું હશે દ્રશ્ય કે જે બિલાડી મોઢામાં ઉંદરડા પકડે ને એ જ બિલાડી એના બચ્ચાને મુખમાં પકડે, પણ બચ્ચાને ક્યારેય કોઈ તકલીફ ન થાય. એ પ્રેમ છે માં અને બચ્ચાનો. ઉદ્ધવજી યશોદા નંદ બાબાને બધી વાત કરી. કૃષ્ણએ પ્રેમનો સંદેશો આપ્યો. સાંજે વ્રજના નરનારીઓ ભેગા થયા અને આપસમાં કૃષ્ણની પ્રેમની વાતો, વ્રજની વાતો સાંભળી આપસમાં. અને ઉદ્ધવજી એટલું કીધું કે હે નંદ બાબા, હે યશોદા, કૃષ્ણ તો શરીરથી મથુરામાં છે, પણ કૃષ્ણનું મન વ્રજમાં છે. વ્રજના લોકો આપસમાં બધા રડતા રડતા એટલું બોલ્યા છે, અમારો કચ્છનો મીઠો ભગત લખતો હશે કે શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે, એવો દા હમકો ન ભાવે રે. શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે, શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે, ઉદાહમ કો ભાવે રે. શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે. ઉદ્ધવજીની સામે વ્રજની વનિતાઓએ કીધું છે, એ વિકટ દિશે છે યમુના કિનારો, અને વહમો લાગે વૃંદાવન સારો. વિકટ દિશે યમુનાનો કિનારો, ભસ્મો લાગે મન રાવણ સારો. જી અતિ તલખે આજીવન મારો, અતિ તલખે આજીવન મારો. મોહન કોન મિલાવે રે. શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે, શ્યામ વિના, શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે, શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે, શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે. હે ઉદ્ધવ, હવે તો આ વ્રજમાં શ્યામ વિના અમે રહી ન શકીએ. અને જળના જીવડા જેમ જળમાં જીવે ને જળમાં મરી જાય ને, હવે તો વ્રજમાં અમારા પ્રાણ જાય ને તો સારી વાત. અને અમારો કચ્છનો મીઠો ભગત લખે, એ ચિત્ત હમારો ગયો ચુરા કે, મોહન મીઠી
न बजा के चित हमारो गयो चुराए मोहन मीठी बेन बजाए जी पहले हमसे प्रीत लगाते पहले हमसे प्रीत लगाते रजड़ती मेली भावे रे श्याम बिना व्रज सोनू लागे श्याम बिना व्रज सोनू श्याम बिना व्रज सोनू लागे उदाम तुम भावे रे श्याम बिना श्याम बिना व्रज सोनू लागे मारा श्याम विना व्रज सोनो लागे। श्याम बिना है बताओ व्रज सोनू क्या कहे लागे। કૃષ્ણ વિના અમને વ્રજમાં ચેન ન આવે અને ઉદ્ધવ આવી જો અમને ખબર હોત ને તો કૃષ્ણને અમે પ્રેમ ન કરત પહેલે હમસે પ્રીત કરાવી અને પછી અમને આ માવાએ રઝળતી મેલી જો મેં ऐसा जानती है कन्हैया से प्रीत करने से दुख हो जो मैं ऐसा जानती है कन्हैया से प्रीत करने से दुख हो तो नगर ढंढेरो पीटती हीतन करियो को प्रीत वह पड़दा नहीं पड़दा वह नहीं प्रीत करके पड़दा रखे ओ दुश्मन की रे निश दिन बरसत नया न हमारे सदा रहत बारिश ऋतु हम पर जब से शाम सीधा रे निश दिन बरसत नया न हमारे। ऐ ઉદ્ધવે કીધું આવો આપ મથુરા આવો નહીં હવે તો પ્રાણ અમારા વ્રજમાં જ જવા જોઈએ જે માટીમાં કૃષ્ણ જન્મા જે માટીમાં કૃષ્ણ જન્મા એ વ્રજની રજમાં અમારી કાયા વિરમે એ ઉદ્ધવ અમારે સ્વર્ગ લોક ન જોઈએ અમારે વૈકુંઠ લોક ન જોઈએ અમારે બ્રહ્મલોક ન જોઈએ દેખો વ્રજની ઝંખના વ્રજની નરનારીઓની ઝંખના એટલી કે જે માટીમાં શ્રી કૃષ્ણ જન્મા જે માટીમાં શ્રી કૃષ્ણ રમતા તે માટીમાં અમને મમતા બસ હવે તો કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા અમારા પ્રાણ જાય પ્રાણ ભલે ને જાય ઉદ્ધવજી જીવ અમારો જાય પણ મરતા સુધી અમે હવે કૃષ્ણને ક્યારેય ભૂલીએ નહીં ટૂંકમાં ઉદ્ધવ ચરિત્રની કથા એ કોઈ શબ્દની કથા નહીં ફરીવાર બતાવું કે આ આંખના આંસુની કથા છે મેં તો સિર્ફ ઇસી કા સ્પર્શ કર રહા હું ટૂંકમાં પ્રેમનો સંદેશો લઈ માં યશોદાની કુલડી એના ગોરસ નવનીત અને નંદબાબા યશોદાએ ઉદ્ધવજીને વિદાય આપી ઉદ્ધવજી વ્રજમાંથી મથુરામાં આવ્યા કૃષ્ણની સામે ઉદ્ધવજી આવ્યા અને કૃષ્ણની આંખમાં અશ્રુની ધારા ઉદ્ધવજી એટલું કીધું કે નહીં કૃષ્ણ વ્રજ શું છે ને હું જ્ઞાની છું પણ પ્રેમની પંડિતાઈ મારી અને પ્રેમની કંઠી તો મેં વ્રજમાં બાંધી ભાવની ભાષા લીધી અને જ્ઞાની માણસનો અહંકાર દૂર થયો અહીંયા ભગવાન મથુરાની અંદર ભગવાનનું આ સુંદર મજાનું ચરિત્ર
ભગવાન સમય વીતવા લાગ્યો છે મથુરાની અંદર. ભગવાને જ્યારે કંસને માર્યો ને ત્યારે કંસને 2 પત્ની હતા, જેનું નામ હતું અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ. અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ જ્યારે કંસ મરાણો ઉસી વખત આવ્યા ક્યાં? પિતાની પાસે. પિતાને કીધું કે અમારા પતિને ભગવાન કૃષ્ણએ માર્યા છે. અને અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ એ મગધના મહારાજા જરાસંધની કન્યાઓ હતી. ને જરાસંધને સમાચાર મળ્યા કે મારી દીકરીઓને જે કૃષ્ણએ વિધવા કરી, હવે કૃષ્ણને છોડવું નહીં. જરાસંધ સૈન્ય લઈને આવ્યો, મથુરા ઉપર ચડાઈ કરી. 1 વાર નહીં, 2 વાર નહીં, એવું કહેવાય છે 17 વખત મથુરાના ઉપર જરાસંધે ચડાઈ કરી છે. એકવાર એવું બન્યું કે ભગવાન આગળ ભાગે છે, પાછળ જરાસંધ આવ્યો અને ભગવાન પરવશણ પર્વતમાં સંતાણા. જરાસંધને એમ કે લાવ ફરતા આ પરવશણ પર્વતને સળગાવું એટલે કૃષ્ણમાં સળગી જાય. ને ભગવાન એવી લીલા કરી, જરાસંધ પર્વતને સળગાવે. ઉસી વખત ભગવાન પરવશણ પર્વતમાંથી ભાગ્યા અને ભગવાને રણ છોડ્યું. એ રાજા પરીક્ષિત, ભગવાનનું એક નામ પડ્યું, આપણું ડાકોર. ભગવાનનું નામ રણછોડ રાય પડ્યું. ભગવાન જરાસંધને મારતા નથી, એનું કારણ કે જરાસંધ મોટો માણસ હતો અને મોટા માણસને પહેલાં ખતમ ન કરાય. એની આસપાસમાં જે હોય ને, ભગવાન ચાણક્ય નીતિ વાપરી કૃષ્ણએ. સમય વીતવા લાગ્યો. જરાસંધ ફરીવાર સૈન્ય લઈને આવ્યો. એક બાજુ કાલિયવનનું સૈન્ય મથુરામાં અને એક બાજુ જરાસંધનું, અને 2 બાજુ દુશ્મન હતા ને, 2 બાજુ દુશ્મનો હતા. એટલે ભગવાને કાલિયવનને મારવો હતો અને જરાસંધના સૈન્યનો ધ્વંસ કરવો હતો. પણ ભગવાને બુદ્ધિથી, યુક્તિથી વિચાર કર્યો કે લાવ એક કામ કરું, પહેલાં યાદવોને કોઈ એવા સારા સ્થાનમાં પહોંચાડો. અને યાદવોને સલામત જગ્યાએ પહોંચાડવા હોય તો વિશ્વકર્માને બોલાવવા પડે. અને વિશ્વકર્માને આજ્ઞા કરી, યોગ શક્તિને આજ્ઞા કરી અને યાદવોને 1 રાતમાં એવા સ્થાનમાં પહોંચાડી દીધા. અને સવાર થયું ને આખો બેડરૂમ બદલી ગયો. હવે આજ રાત્રિમાં 10 વાગે 11 વાગે બેડરૂમમાં ઉપર જઈએ ઋષિકેશના, અને વહેલી સવારે 6 વાગે ઉઠીએ અને ક્યાંક બીજું સિટી હોય તો. આવી સ્થિતિ યાદવોની થઈ. અને યાદવો જાગ્યા અને જાગતાની સાથે આપસમાં એકાબીજાને કેવા લાગ્યા કે આનું દ્વાર ક્યાં, આનું દ્વાર ક્યાં. એટલે નગરીનું નામ પડ્યું દ્વારિકા. સોનાની નગરી અટારી, એનું વર્ણન અદ્ભુત લખ્યું છે. અને એ દ્વારકાધીશ એમાં આજે પણ નિત્ય ભગવાન 6 સ્થાનમાં આજે પણ ભગવાન નિત્ય વિહાર કરે છે. એમાંનું આપણું ગુજરાતનું એ ક્ષીરસાગરનો કિનારો દ્વારકામાં ભગવાને યાદવોને પહોંચાડ્યા. અને દ્વારકાધીશે નારાયણી સેના લઈ અને કાલિયવનને મારવા ભગવાને લીલા કરી. ભગવાન આગળ પાછળ કાલિયવન. ભગવાન આપણી ગિરિકંદરામાં આવ્યા અને એક ઋષિ જ્યાં તપ કરતા હતા એના આશ્રમમાં આવ્યા. અને ઋષિ એટલે એનું નામ હતું મુચકુંદ મહારાજ. અને મુચકુંદ મહારાજ જ્યાં તપ કરતા હતા, પૂર્વે ઈશ્વાકુના વંશના આ માનધાતાના પુત્ર હતા ને એને તપ કરતા વરદાન માગેલું કે મને કોઈ જગાડશે તો મારી આંખમાંથી જ્વાળા નીકળશે અને જગાડનાર માણસ બળીને ભસ્મ થશે. ભગવાને પોતાનું પીળું પિતાંબર એ મુચકુંદ મહારાજને ઓઢાડ્યું. ઉસી વખત કાલિયવનને આવું ને એમ કે કૃષ્ણ અહીંયા સૂતો છે, લાત મારીને જગાડવા જાય. મુચકુંદ મહારાજની આંખમાંથી અગ્નિની જ્વાળા નીકળી અને જેવી જ્વાળા નીકળતાની સાથે અહીંયા કાલિયવન બળીને ભસ્મ થયો. ભગવાને કાલિયવનને માર્યો. પરમાત્મા કાલિયવનને માર્યો, પણ ભગવાન જરાસંધને મારતા નથી. ભગવાને જરાસંધના સૈન્યનો વિનાશ કર્યો. અને સમય વીતતા ભગવાન જરાસંધ પાછો મગધમાં ફર્યો. અહીંયા ભગવાન દ્વારકાના રાજા બન્યા. અને ભગવાન દ્વારકાના રાજા બન્યા. અમારે ત્યાં કહેવાય કે દીકરો મોટો થાય, યુવાન થાય એટલે પહેલાં નોકરી પછી છોકરી મળે, કન્યા પછી મળે. પહેલાં છોકરો આપણો કંઈક
બિઝનેસ કંઈક જોબ ઉપર લાગે પછી કોકને કહેવાય ને કે અમારો દીકરો એ ડૉક્ટર છે, અમારો દીકરો બિલ્ડર છે, ફલા ફલા જે કયો તે. એમ અમારા ભગવાન દ્વારકાધીશ રાજા બન્યા, પણ મોટા ભાઈ બાકી હતા બલભદ્ર, અને બલભદ્રના લગ્ન ઓખા મંડળના રાજા રેવત અને રેવતની કન્યા જેનું નામ હતું રેવતીજી, આ રેવતીજી સાથે બલભદ્રનું વિવાહ થયું. અને બલભદ્રના આ વિવાહ રેવતીજી સાથે થયા, અને રેવતીજી અને બલભદ્રનું પાણી ગ્રહણ થયું. અને હવે પછી મોટા ભાઈના વિવાહ થાય પછી નાના ભાઈનો વારો આવે. એમ આવો હવે ભાગવતની કોઈ સુંદર મજાની સુખદેવજી મહારાજને ખબર હતી કે રાજા પરીક્ષિતને નકરી આધ્યાત્મિક કથા સંભળાવીશ ને તો આનું મન સંસારમાં રહેશે. એટલે સુખદેવજી મહારાજે પહેલાં બધી કથાઓ કરી, અને પછી જેમ ઝેરનું મારણ ઝેર કરે, જેમ કાંટો કાઢવાનું સાધન બને, એમ પરીક્ષિતના વિષય વાસનાને છોડવા માટે સુખદેવજી મહારાજે દશમસ્કંદના પાછળના વિભાગમાં લગ્નની કથા ભગવાનની કીધી. લગ્ન એટલે આ કથામાં લઈ જાઓ ને ત્યારે ખરેખર ભગવાનના અષ્ટપટરાણી સાથે લગ્ન થયા ને આ કથામાં જઈએ ને, આ લગ્ન કોઈ સામાન્ય નથી હો. ઘણાને એમ છે કે કૃષ્ણને 16,108 પટરાણી હતા, અને છતાંય આના જેવો કોઈ ગૃહસ્થી નહીં, આના જેવો કોઈ બ્રહ્મચારી નહીં. યમુના મહારાણી માર્ગ આપી દે. એટલે આના જેવો કોઈ સંસારી નહીં, આના જેવો કોઈ બ્રહ્મચારી નહીં, અને 16,108 પટરાણી, અને છતાંય કૃષ્ણ કેવો હશે. અમારા ઘરમાં બધા જાણો છો, મારે અમદાવાદમાં કર્ણાવતી ક્લબમાં લગ્ન, અમેરિકાથી બધા આવેલા, પછી લગ્ન વિવાહ કરતો હતો ને, પછી વિદેશના લોકો બધા મારી પાસે બેઠા. પછી મને કહે શાસ્ત્રીજી તમે ભાગવત કથા કરો, અમને થોડી ખબર છે. પછી ચર્ચા ચાલતી હતી, એટલે મેં પૂછ્યો પ્રશ્ન, મેં તમને અમારો કૃષ્ણ ભગવાન કેમ લાગે? પછી એણે સરસ મને કીધું, મને કે તમારો કૃષ્ણ અમને ગમે અને અમે એને ભગવાન તરીકે માનીએ છીએ. મેં શા માટે માનો? પછી એણે સરસ મને જવાબ આપ્યો, મને કે 16,108 પટરાણી અને છતાંય ભગવાનને બધીને હાચવી થઈ ગયા. અમારા ઘરમાં એક છે ને તોય હાથ જોડાવે છે. છોડો એની વાત હશે, પણ મારી વાત એ છે કે લગ્ન એટલે હું તમને હવે કહું છું કે લગ્ન એટલે કોઈ સામાન્ય વાત નથી. લગ્ન એટલે હિન્દુ આ સંસ્કૃતિનું એટલું સુંદર મજાનું ચરિત્ર, એટલે લગ્ન એટલે બે આત્માનું દિવ્ય મિલન, અને લગ્ન એટલે બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મનું મિલન. અને આ જે કથા કરવા હવે જઈ રહ્યા છે ને ભગવાનના અષ્ટપટરાણીની, રૂકમણી, સત્યભામા, જે કન્યાઓ, સત્યાદેવી, આદિ લગ્નમાં આપણે જવું છે. પણ બતાવું કે આ કોઈ 8 કન્યા છે ને એ કોઈ સામાન્ય નહોતી. પહેલાં તો આધ્યાત્મિક રીતે તમને બતાવું તો જ્યાં પરમાત્મા આવે ત્યાં અષ્ટપટરાણી પ્રકૃતિ રૂપે આવી છે. અને અષ્ટપટરાણી એટલે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, મમતા, અહંતા અને અનાદિમૂળ. જ્યાં પરમાત્મા હોય ત્યાં પ્રકૃતિને આવવું પડે. અને 16,100 કન્યા છે ને, જે નરકાસુરના કેદમાં આવશે કથા, ભગવાન એને મુક્ત કરે. આ 16,100 કન્યા એ કોઈ સામાન્ય કન્યા નથી. જ્યાં વેદ પરમાત્મા આવ્યા, વેદ નારાયણ આવ્યા, ત્યાં વેદની રૂચાને આવવું પડે. એટલે 16,100 કન્યા હતી એ વેદ ભગવાનની સામે વેદની રૂચા આવી છે. આવા લગ્ન એટલે આજે પણ અમારા ઘણીવાર લગ્ન મંડપમાં જાય ને, ઘણીવાર હું તો હસતા હસતા કહું, પતિ પત્નીને બેયને કહું. મેં પહેલાં પણ તમને બતાવ્યું કે બેયનો હસ્ત મેળાપ થાય ને એટલે ત્યારે ઘણીવાર કહું કે તમારા હાથ મળે ને એના કરતાં અહીંયા મળવા જોઈએ. અને લગ્ન એટલે આ બધા જાણો છે. આમ એવા મંગલાષ્ટક ગવાતા હોય, એવા ગીતો ગવાતા હોય, અને એ ભગવાનના લગ્નની કથામાં જાય ને તમે વિચારો તો ખરા. પતિ પત્નીનું એવું દાંપત્ય જીવન હોય કે જ્યાં ભગવાનને આવવું પડે. એટલે આમાં કહાગરા બનવાની વાત નથી, એકબીજાના કહાગરા ન બનાય. આ સત્યનો આશ્રય કરાય, ધર્મનો આશ્રય કરાય, એ લગ્ન છે. એ તો રાજા હતા ને, રાજા
એક રાજાએ સભા ભરી અને પ્રધાનને શું કીધું ખબર કે મારા રાજમાં જેના લગ્ન થઈ ગયા હોય એ બધા યુવાનોને બોલાવો. અને રાજાએ સભામાં આવો ઢંઢેરો પેટાવ્યો એટલે પ્રધાન કીધું રહેવા દ્યો. એ કે ના મને એક નક્કી નિર્ણય કર્યો. રાજાએ નિર્ણય કર્યો કેવો ખબર? સૈનિકોને કીધું એક કામ કરો, સફરજનના ટોપલા મગાવો અને જે યુવાન મારી પાસે આવે અને જે યુવાનના ઘરમાં એની પત્નીનું હાલતું હોય તો એને સફરજન આપવાનું. અને કોઈ શૂરવીર એવો આવે બંદો કે જેનું ઘરમાં પોતાનું હાલતું હોય, પુરુષનું, સાંભળું ને, જો કોઈ પુરુષનું હાલતું હોય તો સરસ મજાનો એક ઘોડો લઈ આવો ને એ ઘોડો એને આપવાનો. હવે નક્કી થયું. સભામાં બધા યુવાનો જેના જેના લગ્ન થયા બધા આવ્યા અને બેસવા લાગ્યા. રાજા બોલાવે, ભાઈ કોનું હાલે ઘરમાં? એટલે હાચા બધાય કે ભાઈ અમારા ઘરમાં તમારું હાલતું નથી, અમારી પત્નીનું હાલે. એટલે રાજા સૈનિકને કે આપી દો સફરજન. એ લાઈનમાં બધા આવે ને રાજા પૂછે કે ભાઈ તમારા, એટલે કે મારી પત્નીનું હાલે, મારી પત્ની જેમ કે હું કરું. રાજા કે આપી દો સફરજન. સફરજન આપવા માંડ્યા. એમાં એક બંદો આવ્યો શૂરવીર. એ કે જે થાય તે પણ આપણે આ ઘોડો રાજાનો લઈ જવો છે. રાજા કે કોનું હાલે? એટલે ઓલો કે આ બંદાનું હાલે. રાજા કે તારી ભલી થાય, આ 100 જણા ગયા કોઈ ન બોલે ને તું? એટલે રાજા કે એ કે એમ, હા, એ કે મારું હાલે મારા ઘરમાં. સાંજે ઘેરે જાઓ, મારી પત્નીને કહું ખીચડી બનાવો તો ખીચડી, શીરો બનાવો તો શીરો. હું કહું બેસી જાઓ એટલે બેસી જાય મારી ઘરવાળી. રાજા કે બહુ કરી. રાજાએ 5-6 પ્રશ્ન પૂછ્યા, બધાયમાં આમ એવો જવાબ. રાજા કે સૈનિકને કે આપી દો ઘોડો, બીજું હું. અને ઘોડા ઉપર બેસીને બાગડ, કારણ કે 100 જણા ન મળ્યો ને એને મળ્યો એટલે નરખમાં નીકળ્યો. અને ઘેરે જઈને અવાજ માર્યો, દેવી દરવાજો ખુલો. ઘરવાળીએ દરવાજો ખોલ્યો ને કીધું હું રાયડું ઉપાડો. અરે આ બંદાનો વિજય થયો. હું વિજય? 60 વર્ષ થયા, સફેદ કપડાં પહેરો, માથાના વાળ સફેદ અને ઘોડો કાળો લવાય? આ મેચિંગ જોઈ. એ કે ઊભી રે, દરવાજો બંધ રાખ, હું ઘોડો બદલાવીને આવું પછી ખોલજે. બાગડતા આવ્યો. રાજાને કે ઘોડો બદલાવી દો. રાજા કે ભાઈ હવે હું, આ તો ઘોડો એક જ છે. એ કે એમ નહીં, હું ઘેરે ગયો, મારી પત્નીએ કીધું કે મોટી ઉંમર, 60 વર્ષ, ધોળા લુગડા પહેરો, સફેદ બગલા જેવા, માથાના વાળ સફેદ, મોઢાના દાંત સફેદ ને ઘોડો કાળો. રાજા કે ઘોડો બાંધી દો. સૈનિકને આપી દો સફરજન. લગ્ન એટલે કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. લગ્ન એટલે ગંગા સિંધુ સરસ્વતી ચ યમુના ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી સરયો મહેન્દ્રતનયા ચર્મણવતી વેદિકા. બ્રાહ્મણો મંગલાષ્ટક બોલે ને. ક્ષિપ્રા વૈત્રવતી મહા સુરનદી ખ્યાતા જયા ગંડકે પુણ્યામ પુણ્ય જલે સમુદ્ર સહિતા પુર્યા સદા મંગલ. અને જેવા ગોરબાપા મંગલાષ્ટક બોલે એટલે હું બોલે, શુભ લગ્ન સાવધાન, વરપક્ષ સાવધાન, કન્યા પક્ષ સાવધાન. ગોરબાપા બોલે ને, પણ આપણને કઈ ખબર ન હોય, આપણને નાચવા કૂદવામાં જમવામાં હોય ધ્યાન. એટલે ક્યારેક લગ્ન માણજો, સારા બ્રાહ્મણોને બોલાવી અને લગ્ન વિધિ ખરેખર સંપન્ન કરાવજો, કે જેનું દાંપત્ય જીવન એ બ્રાહ્મણોની વિધિ એના શ્લોકો થકી ટક્યું હોય. એટલે સાંભળવા જેવું છે. ગોરબાપા બોલે ને, શુભ લગ્ન સાવધાન, વરપક્ષ સાવધાન. વરરાજાને કે
એના પક્ષના લોકોને કે સાવધાન થઈ જાઓ, કન્યા પક્ષ સાવધાન. બહુ સરસ લગ્ન છે, બધાને સાવધાન કરે ને. વરરાજાને કે વરરાજા સાવધાન, એ સાવધાન થઈ જાઓ, હવે જિંદગીની જેલ આવે. પણ એ બની ઠરીને આવ્યો થોડો થાય સાવધાન. વરરાજાને સાવધાન કરે કે સાવધાન થઈ જા, હજી ભાગી જવું હોય તો ભાગી જા, મંડપમાં એકલો જ. પણ એ થોડો ભાગે. આ તો વિનોદમાં કહો, ભગાય થોડું, મરદ માણા થોડો ભાગે. અને લગ્ન એટલે એક કિલ્લો છે. લગ્ન એટલે કોઈ પૂછે કે લગ્ન એટલે શું, તો લગ્ન એક એવો કિલ્લો છે કે જે એમાં પુરાયા છે એને બહાર નીકળવું છે, અને જે બહાર છે ને આ લગ્ન છે. અને એવા લગ્નના આ સુંદર મજાનું લગ્ન. લગ્ન એટલે લગ્ન. અને આપ બધા જાણો છો કે બે આત્માનું દિવ્ય મિલન, એનું નામ લગ્ન. એકબીજાને કહાગરા નહીં બનવાના, લગ્ન કરવાના, બીવાનું નહીં. લકડ કે લાડુ જો ખાએગા વો ભી. એ એક કન્યા સાસરે જાતી એટલે બધા રડતા હતા. કન્યા સાસરે જાય એટલે બધા રડતા હતા. એટલે એક બાળકે કીધું આ કેમ રડે? ઓલી બેન દીકરી રડે ને, એટલે ઓલું બાળક નાનકડું હતું ને, એને પૂછ્યું કે આ કેમ રડે? એટલે બધા લોકો હતા, નાના બાળકને સમજાવીને કીધું કે બેટા એના લગ્ન થાય ને, સાસરે જાય ને દીકરી એટલે રડે. એટલે કે એ કે આ વરરાજ હોય છે એનાય લગ્ન થાય છે, એટલે એ કે આવતીકાલથી રડવાનો. લગ્ન આ દેશની સંસ્કૃતિ બતાવે. 4 પુરુષાર્થ, ધર્મ, અર્થ અને કામ. અને ચોથો પુરુષાર્થ એ મોક્ષનો. અને જીવનમાં આ ભાગ્યશાળી મા બાપ હશો કે જેના ઘરમાં દીકરી હશે. અને એવા ભાગ્યશાળી મા બાપ જેના ઘરમાં હોય એક દીકરી. અને જે દીકરી તમે વિચાર કરજો કે પાનેતર પહેરી જે દીકરી 16 શણગાર સજી અને મંડપમાં આવતી હોય, અને એ દીકરીને મા બાપ કન્યાદાન આપે ત્યારે એ મા બાપને ખબર હોય કે દીકરી શું છે. અને ભાગવતજીની સામે સંકલ્પ કરજો કે અમારા ઘરમાં એક દીકરી હોય ને. ખરેખર જોજો કે જે ઘરમાં જે બાપને ત્યાં દીકરી ન હોય ને, એ બાપ પણ પૂરો ખીલી નથી શકતો. એટલે ભાગ્યશાળી મા બાપ હોય કે જેના ઘરમાં કન્યા હોય. અને ગામડા ગામનો એક ગરીબ બાપ હોય ને, વિચારો, ગામડા ગામનો એક ગરીબ બાપ હશે અને કદાચ ગરીબ બાપ મજૂરી કરે પણ છતાંય દીકરીના વિવાહ થાય ને, બાપ માથે ઉછીના કરશે પણ એની દીકરીને બધું આપશે ને. આ બાપ અને દીકરીનો પ્રસંગ છે. ગામડાનો ગરીબ બાપ હોય ને, એ દીકરીને ક્યારેય ખાલી હાથે નહીં મોકલે. વિચાર કરજો કે આખા ઘરને કોણ હાચવે? તો કે બાપ. આખા ઘરને કોણ હાચવે? તો કે બાપ. અને બાપને કોણ હાચવે? ભાઈઓ આમજો પ્લીઝ, આમજો. હે ભાઈ 10 મિનિટ બધા બેસી જાઓ. ભાઈ હું ધૂન બોલાવું તો આવજો. 10 મિનિટ બધા બેસી જાઓ. આવી આવો. હું એક ધૂન બોલું ને તો આવજો, મને અપસેટ નહીં કરો પ્લીઝ. હજી વાર 1/2 કલાક. આખા ઘરને કોણ હાચવે? તો કે બાપ. અને બાપને કોણ હાચવે? આ દીકરી છે. એક ગામડાનો બાપ કોઈ ઓફિસેથી આવે, ખેતરથી આવે ને, ત્યારે દીકરી પાણીનો લોટો લઈને દોડશે. બાપને પાણી આપે, બાપનું ધ્યાન રાખે. અને એવો જ્યારે આ દેશનો બાપ પછી હિમાલય હોય તો ભલે, મિથિલાનો વૈદેહી જનક હોય તો ભલે, એ જનક જેવા નહીં. જનક લઈને જેથી સીતાને વળાવીને તેથી જનક રડતા હતા, વૈદેહી હતા છતાંય. અને કન્યા વિદાય તો એ બાપને ખબર હોય, માને ખબર હોય. અને છતાંય આ દેશની દીકરી, સંસ્કારી નારી, કે બાપનું ઘર છોડે 18, 20 વર્ષ જે બાપના આંગણામાં મોટી થઈ હોય. અને કન્યા વિદાય શું છે કહેવા જઈ રહ્યો છે કે જે આંગણામાં જે દીકરી 18, 20 વર્ષ મોટી થઈ અને છતાંય જે પોતાના છે ને એને ક્ષણ માત્રમાં પરાયા કરે અને પરાયાને પોતાના કરે, આનું નામ દીકરી છે. ક્યાં કહે નારી કે બારેમાં. અમારા કવિ કાગને એટલે લખવું પડ્યું છે કે કાળજા કેરો કટકો મારો,
એ ગાંઠથી છૂટી ગયો એ મમતા રૂવે જેમ વેળુમાં એ વીરડો ફૂટી ગયો કાળ જાકેરો કટકો મારો ગાંઠથી છૂટી ગયો. એક દીકરી જે આંગણામાં ધુબકા મારતી હોય, અરણાની જેમ કુદાકુદ કરતી હોય, અને એવી દીકરી જ્યારે 16 શણગાર સજી અને બાપના ઉમરામાંથી પગ મૂકે ને, એ દીકરીને ત્યારે ઉમરું છે ને, એ ઉમરું નહીં ડુંગરો લાગતો હોય. અને આ દેશની 2 દીકરીઓ એવી છે, આ દેશની 2 દીકરીઓ એવી છે કે બાપના ઘર છોડ્યા પછી ત્યારે બાપના ગામના પાદરના ઝાડ નથી જોયા. એક સરિતા, યાને કે નદી પહાડમાંથી નીકળી અને નદી ક્યારેય પોતે પાછી ફરી નથી. અને બેઠેલી બહેનો યાદ રાખજો કે આ દેશની એક દીકરી સરિતા અને એક દીકરી એવી જેણે બાપનું આંગણું છોડ્યું ને. વેદેહી જનક રડતા રડતા સીતાને એટલું કહે છે કે બેટા તારા કુળની લાજ રાખજે તારા બાપની. અને સીતા રડતા રડતા બાપની સામે એટલું બોલે, બાપ પિતા આપના સંસ્કાર લઈને જાઓ છો. અને વિચારો, સીતાજી જ્યારે જે દીકરીએ કોઈથી ધરતી ઉપર પગ નહોતો મૂક્યો, એણે અવધમાં આવ્યા પછી રામની સાથે ખુલ્લા પગે 14 વર્ષ વનવાસ બેઠો હશે. અને બેઠેલી માતાઓ, આપને ધ્યાન દોરવા બતાવું કે દુનિયાનો ગરીબ બાપ હોય ને, દુનિયાનો ગરીબ બાપ હોય અને એ બાપની ઘરે દીકરી આવે ને, ગામનો ગરીબ બાપ હોય ને, એ દીકરીને પ્રસૂતિ આવે ને, તો બાપ કદાચ સંપત્તિમાં સોનું ચાંદી ઘરેણા કપડાં ન આપે, પણ ગરીબ બાપ એ દીકરીને એક લાકડાનું ઘોડિયું તો પારણિયું આપે. પણ જગદંબા જનક લલી સીતાએ જેથી દીકરાને જડ્યા ને, તેથી એની પાસે કોઈ હુયાણી હાજર નહોતી, ઘોડિયું નહોતું, પોતાના બાળકોને વડવાયો એ બાંધ્યા હશે. એ તો એ સીતાને ખબર હોય ને છતાંય બાપજી બોલે કે સીતા હાલ તને અયોધ્યા. નહીં, મારો રામ કે ને એ જ મારે માટે મંત્ર બને. આ દેશની એ નારી આવું કરી શકે. ધુબકા દેતી જે ધરામાં એ આરો અણગારો થયો, ધુબકા દેતી જે ધરામાં આરો અણગારો થયો, જાન ગઈ મારો જાન લઈને. એક બાપનો જાન પ્રાણ જાય ને, એ બાપ રડતો હોય, આખું ઘર રડતું હોય, અને કવિ દાદ લખે કે જાન ગઈ મારો જાન લઈને, અને હવે સુનો માંડવડો કાળ જાગેરો કટકો મારો ગાંઠથી છૂટી ગયો કાળ જાગેરો. આમ દીકરીની વિદાય આપે અને બાપ રડતો હોય, પરિવાર રડતા હોય. દુનિયાનો બાપ જેણે કન્યાદાન આપ્યો એની બાપને ખબર હોય, માને ખબર હોય. અને જેવો બાપ વિદાય આપે, દીકરી આમ ગાડામાં બેસે, ગાડીમાં બેસે, અને ગામના લોકો એ બાપને કહે ને ફલાણા ભાઈની થાળી ઘટે, ફલાણા ભાઈના ગાદલા ઘટે, આટલું આટલું ઘટે. ત્યારે ઘરમાં બાપ રડતા રડતા બધાને કહે કે ભાઈ જેના ગાદલા ઘટે, જેની થાળી ઘટે એને લઈ દેશું, રૂપિયા આપી દેશું, પણ હવે મારા ઘરમાં ઘટતી હોય ને તો મારી દીકરી ઘટે છે, કોણ મને આપશે? આ દેશનો બાપ ભાગ્યશાળી હશો. ફરીવાર કહું કે ભ્રૂણ હત્યાને રોકજો, અને જે ઘરમાં દીકરી હશે ને એ જ ઘરમાં એ બાપ પૂરા સ્વરૂપથી ખીલી શકશે. અને બેઠેલા સંસારના મા બાપ આ કથાને સાંભળો ને, તમે પણ તમારી દીકરીને સાસરે વળાવી હશે ને, એમ તમારા ઘરમાં આવેલી કોઈની દીકરી જશે, તમારી વહુ પણ એ પણ કોઈની. અને આજે આપણે જોઈએ છે ટીવી અખબાર છાપા વાંચીએ, અને પછી આપણે એવું સાંભળીએ છીએ કે ઘણા લોકો એના દીકરાની વહુને સળગાવીને આમ કર્યું ને આમ કર્યું. આ બધું રોકવાની વાત છે. જેમ તમે તમારી દીકરીને સાસરે વળાવી, એમ કોઈના મા બાપે પણ એની દીકરીને તમારી ઘરે. આ કથાના હેતુ છે. અને જ્યારે આવા વિચારો બદલશે ને ત્યારે કથા સાર્થક થશે.
જીવનની અંદર કન્યા વિદાય તો એ બાપને ખબર હોય, અને આવા ભગવાનના લગ્નની કથામાં આપણે જઈએ, કન્યા વિદાયની વાત બતાવી અને આવો થોડા કરુણ વાતાવરણમાંથી બહાર નીકળી અને પછી આપણે લગ્નના ભગવાન કૃષ્ણ અને રૂકમણીના મંગલમય લગ્નમાં જઈએ. 1-2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન કરીએ. અમારો ધન રાધા પરમ ધન રાધા, અમારો ધન રાધા પરમ ધન રાધા, અમારો ધન રાધા પરમ ધન રાધા, અમારો ધન રાધા 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 રાધા, અમારો ધન રાધા શ્રી રાધા શ્રી રામ, અમારો ધન રાધા પરમ ધન રાધા, અમારો ધન રાધા પરમ ધન રાધા, પરમ ધન રાધા 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 રાધા, પરમ ધન રાધા 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 રાધા, અમારો ધન રાધા પરમ ધન રાધા, અમારો ધન રાધા પરમ ધન રાધા, અમારો ધન રાધા 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 રાધા, અમારો ધન રાધા 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 રાધા, અમારો ધન રાધા પરમ ધન 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 રાધા. શ્રી રાધે. અમારો ધન રાધા પરમ ધન રાધા, મારો ધન રાધા પરમ ધન રાધા, પરમ ધન રાધા 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 રાધા, પરમ ધન રાધા 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 રાધા, અમારો